ассалому алайкум бинандаҳои азиз, ин барномаи тиловати ахбор аст аз телевизиони Тоҷикистон. бори нахуст дар Тоҷикистон форуми ҷаҳонии наврӯзи ҷавонон бо иштироки намояндагони ҷавонон аз мамлакатҳои ҳавзаи Наврӯз, давлатҳои созмони ҳамкории Шанхай ва дигар кишварҳои олам дар сатҳи баланди ташкилӣ баргузор карда шуд. Форуми мазкур, ки аз 15 то 21 марти соли ҷорӣ идома меёбад, аз шинонидани ниҳолони рамзӣ дар яке аз гӯшаҳои донишкадаи тарбияи ҷисмонии Тоҷикистон оғоз гардида, дар дигар маконҳои дидании пойтахти кишвар шаҳри Душанбе идома ёфт. шарҳи бештар дар гузориши Масрур Меликзода. форуми ҷаҳонии наврӯзи ҷавонон, ки бори нахуст дар Тоҷикистон роҳандозӣ гардид, субҳи барвақт бо истиқболи гарм, самимӣ ва дӯстонаи намояндагон аз Кумитаи кор бо ҷавонон ва варзиши назди ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон, ҷавонони фаъоли кишвар ва донишҷӯёни донишкадаи тарбияи ҷисмонии Тоҷикистон шурӯъ гардид. форуми ҷаҳонии ҷавонон таҳти унвони Наврӯз 2025 имрӯз дар донишкадаи тарбияи ҷисмонии Тоҷикистон бо шинонидани ниҳолони рамзӣ оғоз гардид. бояд гуфт, ки дар ин ҷо ҷавонон аз 16 давлати дунё баҳри таҳкими сулҳу пояндагӣ, ҳамбастагӣ ва зиндагии шоиста дар рӯи дунё дарахтоне, ки ифодагари рамзи дӯстиву садоқату ҳамдиливу ҳамбастагиву ҳамзистии осоишта дар рӯи замин ҳаст, мешинонанд ва ин наврӯзе, ки худ моҳияту ҷавҳараш инсондӯстӣ асту меҳру муҳаббат ба хушӣ бигзарад. пас аз шинонидани ниҳолони рамзӣ, ки ифодагари дӯстӣ, ҳамдилӣ ва ҳамзистии осоишта дар рӯи замин мебошад, чанде аз ҷавонони кишварҳои хориҷ таассуроти хешро аз ин иқдоми неку инсондӯстона чунин баён доштанд. Меня зовут Курьянова Наталья, я руководитель белорусской делегации. Мы очень рады быть здесь. Благодарим таджикскую сторону за приглашение. Для нас это очень важно. Обзаводиться новыми связями, обмениваться опытом. Сейчас мы находимся на посадке деревьев. Это очень важная экологическая акция. Мы у себя на территории Беларуси тоже часто такое проводим. И тоже очень рады быть частью этого фестиваля. Большое спасибо за приглашение. Алымбеков Тунстан Джилзбекович, главный специалист управления молодежной политики Министерства культуры, информации, спорта и молодежной политики Кыргызской Республики. Делегация Кыргызской Республики приехали в солнечный Таджикистан буквально вчера. Нас очень тепло встретили. Нам очень радостно, что наша молодежь, да, у нас большая делегация сегодня приехала, 24 человека. Мы сегодня приехали, чтобы наша молодежь снова взаимодействовала, посадить деревья дружбы, очень радостно для нас. дар идомаи ин ҳамоиши сатҳи баланди наврӯзӣ, ҷавонони мамолики хориҷ ба майдони дӯстӣ омада ба пояи муҷассамаи асосгузори аввалин давлати тоҷикон шоҳ Исмоили Сомонӣ гулчанбар гузоштанд. меҳмононро барои гузоштани гулчанбар дар пояи муҷассамаи шоҳ Исмоили Сомонӣ афсарону сарбозони горди фахрӣ, ки аз ду ҷониб идона саф ороста буданд, истиқбол ва ҳамроҳӣ намуданд. қисмати асосии форуми ҷаҳонии наврӯзи ҷавонон, ки дар китобхонаи миллӣ баргузор карда шуд, аз истиқболи сатҳи баланд, фазои пурнишоти ҷашнӣ, фараҳу сурур ва тарабу шодмонии ҷавонони кишвар нисбат ба меҳмонон иборат буд. меҳмонон зери навои мусиқии милливу мардумӣ ва саҳнаи театркунонидашуда, ки дар иҷрои ҳунармандони мамлакат симои барҷастаи шоҳ Ҷамшед, бунёдгузори Наврӯзи кӯҳан, ба намоиш гузошта шуд, вориди китобхонаи миллии Тоҷикистон шуданд. дар дохили бино низ фазо пурра ҷашнӣ буд. гӯшае бо ҳунарҳои мардумӣ, канори дигар дастурхони наврӯзӣ ва дар ҷониби дигар аксҳои диданӣ аз табиати гуногунранги кишвар, ҳайвоноти нодири мамлакат ва дигар маконҳои ҷаззобу сайёҳии Тоҷикистон оро ёфта буд, ки иштирокчиёни форуми ҷаҳонии наврӯзи ҷавононро ин ҳама рангорангӣ шифтаи худ гардонид. бахши илмӣ назариявии форуми мазкур бошад, дар яке аз толорҳои барҳавои мудавваршакли китобхонаи миллӣ ба кори худ оғоз намуд. зимни ифтитоҳи бахши илмӣ назариявии форуми ҷаҳонии наврӯзи ҷавонон, маърузачиён бо баромадҳои пурмуҳтавои худ дар мавриди ҷанбаҳои инсонсози ин ҷашни бостонӣ таъкид доштанд, ки ҳарчанд дарахти сершоху барги Наврӯз дар хоки орияи замин рӯидааст,
худи ҷашн танҳо барои мардуми мо таъин нашудааст. шаҷараи таърихӣ ва фарҳангии ҷашни наврӯз далели он аст ки решаҳои маънавии ҷашни суннатии мо аз сарчашмаҳои инсондӯстию зиндагипарварӣ об мехӯрад. хусусияти ҷолиби наврӯз ҳамон аст ки ҷашни мазкур ба ягон воқеаи қавмӣ, миллӣ ё маҳаллӣ бахшида нашудааст. суннати аслии халқу кишвар ҷашнро ба ҳаводиси бузурги кайҳонию ҳаммосие мепайвандад ки ба сарнавишти тамоми сокинони сайёраи замин نسبت دارد. بشیر عزیزی هستم از هلند. با نوروز ما تاریخ نوین آفریدیم، تاریخ نوین زندگی و زمانشناسی آموختیم و این میراث فرهنگی بشری است، فراقومی است، فراملیتی است. کشورهای مختلف با ادیان مختلف با رسوم و عادات مختلفی را تحلیل میکنند، ولی با شکوه‌ترین نمونه از اون ما از برکت همین پیشوای مردم تاجیکستان الا امروز همچون ما تکیهگاه امی تمدن و تضمین کننده امی تمدن امی میراث ما میشناسیم. تاجیکستان واقعا وطن نوروز است. تا بگردون سخن از نوروز است، تاجیکستان وطن نوروز است و برای همه مردم تاجیکستان سرزمین مرفه، آباد، مثل همین اکنون میبینیم از یکم شگفت‌تر باشد. این آرزوی ماست که در پرتب سیاست چنین مرد خردمند که قدرش باید دانست، مردم نسل جوان بر از این ملک او به یک سرزمین آباد، مرفه، صلح‌آمیز. امروز دوشنبه پایتخت صلح جهان است، پاکترین شهر در جهان است. ما از اروپا میاییم، هلند ما با همین اندازه پاک نیست و این نشان میده که این مردم پاکی را دوست دارن، سبزی را دوست دارن، صلح را دوست دارن. در این مجلس ما دیدیم که از چندین کشور جهان جوانا آمدن درباره نوروز صحبت میکنن و این یک ارزش مشترک، یک میراث مشترک بشری میدانند و می خاطر ما بسیار افتخار داریم که در این جشن با شکوه که دارای ارزش بسیار بلند بشری داره، ارزش آفرینگی داره، نزدیکی با طبیعت است، آمیزش با طبیعت است و آموختن از طبیعت است. ما شرکت میکنیم. زیکوی یار میاد نسیم باد نوروزی، از این باد ارمدت خواهی چراغ دل برافروزی. در ادامه فروم جوانان و کارشناسان دولت‌های جهان نیز با معروضه‌های علمی خود برآمد نموده اوید به جنبه‌های انسانگرا، وحدتساز و نیکپندار جشن نوروز اندیشه‌های خود را بیان نمودند. جوانان هم در دایره پنل‌های الهیده، هم در دایره ژن ساختار بخش‌های الهیده وابسته به یعنی متحدی، دوستی، رفاقت، یعنی معرفی کشورها در سمت تطبیق سیاست دولتی جوانان و دیگر سمت‌ها، کنفرانس‌ها، سمینارها و مکالمه و صحبت‌ها برگزار می‌شود و در برابر این در بخش سیاحی جوانان کشورهای خارج از موضع‌های تاریخی و سیاحی و منظره‌های زیبای شهر دوشنبه دیدن می‌کنند و در دایره یعنی اقدام سنه 17 با شهر پنجکент ولایت سوخت سفربر کرده می‌شوند و در شهر پنجکент از سرازم بوستون بازدید می‌کنند و در شهر پنجکент که سنه 17 گشتینی بین المللی منطقه‌ای برگزار شده است از کشورهای یعنی ازبکستان و قرقیزستان، یعنی حدود 50 نفر در این چهاربینی اشتراک دارند که در یعنی این گشتین را نیز دیدن میکنند و در شهر پنجکент نیز یک قطار چهاربینی‌های فرهنگی و فراغتی به نقشه گرفته شده است. همزمان در دایره فستیوال سنه 18 مارت در شهر استرافشان جوانان با نوروزی شهر استرافشان همراه می‌گردند و در دایره این نوروزی آنها نیز با چهاربینی‌ها جلب کرده می‌شوند، از مکان‌های تاریخی و باستانی شهر استرافشان بازدید می‌کنند و سپس با شهر خوجند راهسپار می‌شوند. سنه 19 20 چهاربینی‌های کناری در شهر خوجند برگزار می‌شود و همزمان یک قطار چهاربینی‌هایی که می‌توانند که باز هم در تلقین حس دوستی، ترنم وحدت و استقلال دولتی و پیش از همه احیای ارزش‌های نوروزی که ما توانستیم نوروز عالم افروز و نوروز بین‌المللی گردانیم در شهر خوجند یعنی همایش و فروم‌ها برگزار می‌شود.
یادآور می‌شویم که فروم جهانی نوروز جوانان باری نخست در کشور با اشتراک نمایندگان جوانان از مملکت‌های حوزه نوروز، دولت‌های سازمان همکاری شانگهای و جوانان از دیگر سازمان و تشکیلات‌های سطح جهانی در سطح بسیار بلند تشکیلی برگزار کرده شد. فروم مذکور که از 15 تا 21 مارس سال جاری در دیگر گوشه و کنار کشور ادامه می‌یابد، برای تشویق و تبلیغ هرچی بیشتر علم، فرهنگ، تاریخ و مدنیت، مکان‌های سیاحی و در مجموع آبرو و نفوذ تاجیکستان آفتابی در عرصه بین المللی از اهمیت بزرگی برخوردار خواهد بود. نوروز از کهن‌ترین جشن ملت سربلند و سعادتمند تاجیک بوده. در جمهوری تاجیکستان آن را دوام چند روز در سطح بلند تجلیل می‌کنند. در باغ گلگشت‌های شهر دوشنبه رمز جشن نوروز و سال نو میلادی گذاشته شده. در کوچه و خیابان‌ها شعار و آویزه‌ها نصب کرده شده است. شهر دوشنبه به مکان اساسی تجسم کننده نوروز و فرح و شادی تبدیل یافته است. نوروزشاه عزیزالله گزارش می‌دهد. کلانترین رمز جشن نوروز و سال نو ملی در میدان استقلال گذاشته شده است که بلندیش 30 متر و پهنایش 17 متر را تشکیل می‌دهد. رمز جشن نوروز از 7 طبق عبارت است که گردش فلک و کائنات را افاده می‌کند. هر یک طبق سومنک با نقش و نگار ملی آرا داده شده. در طبق آخرین گل چون رمز احیای طبیعت گذاشته شده است. در شفت طبق سومنک سبزه و درختان گوناگون و گلهای خاص به فصل بهار مانده شده. پهلوی مجسمه مجمع معماری استقلال را به محیط جشنی تبدیل داده است. در مجموع پیشنهاد آرایشات بدیعی، نوشتجات گوناگون و دیگر تدبیرهای ضروری از جانب مقامات اجرایی حکومت دولتی شهر دوشنبه پایتخت را به نمونه اساسی آمادگی به جشن نوروز و فرح و شکوه تبدیل داده است. امروز سرفرازی ما مردم تاجیک از آن عبارت است که این جشن ملی به جشن بین المللی تبدیل یافت و امروز چون از کوچه های شهر زیبای دیارمان گذر میکنیم، همه جا آراسته، همه جا پیراسته، در حقیقت همه جا زیبا است. در قلب‌های ما تمام مردم تاجیکستان احساس خرسندی، احساس آرامی، صلح و ثبات و قدم‌های استوار در پی آینده آبادی این سرزمین جای دارد. باید یادآور شد که رمز جشن بین المللی نوروز و سال نو ملی در موافقه با پرزیدنت جمهوری تاجیکستان پیشوای ملت محترم امامعلی رحمان تصدیق گردیده است و امروز تجسم کننده این آیین اجدادی ملت کهن‌بنیاد تاجیک محسوب می‌یابد. بهار همچون پیک فرح از آمد نوروز مژده می‌دهد. این را از تصویرهای بدیعی سطح بلند علاقه هر یک ساکن و مهمان شهر دوشنبه در باغ و گلگشت و کوچه و خیابان‌های پایتخت احساس می‌کند. ساکنان و مهمانان شهر دوشنبه با میدان‌های آرا داده شده آمده با احساس بلند خودشناسی یکدیگر را به فرارسی نوروز تبریک می‌کنند. ما با باغ‌ها برآمدیم، فضای نوروزی است، ما از این خیلی خرسند شدیم. اینچنین در اساس تشبث مقامات اجرایی حکومت دولتی شهر دوشنبه در 4 ناحیه پایتخت نیز رمز نوروز و سال نو ملی سومنک و گل و بوته‌های آرایشی گذاشته شده است. سومنک که رمز اساسی نوروز محسوب می‌یابد، در فصل بهار هر یک عائله تاجیک آن را آماده می‌کند. سومنک و دیگر سنت‌های جشن نوروز از آن شهادت می‌دهد که ملت تاجیک از دوره‌های قدیم در ترغیب معرفت بلند زمینداری، استحصال نعمت‌های مادی، تحکیم صلح و دوستی و یکدیگر فهمی در جهان سهم نمونوی گذاشته است. نه اینکه در این باغ بلکه در تمام باغ‌های دوشنبه شهر عزیز ما احساسی آمد نوروز دیده می شود. یعنی علاقه همه آن آمادگی هایی که برای گلپوش کردن باغ ها، برای زیبا کردن رهروها، برای لاله رنگ و سبز رنگ گرداندن اطراف باغ ها، همه کارها امروز در دوشنبه رفته ایستاده است. ما از شرافت استقلال بود که ما توانستیم با این جشن‌های اجدادی خود زمینه نو گذاریم، آنها را زنده کنیم، با آنها شکوه و شهامت نو بخشیم و آنها را پیشنهاد جهانیان کنیم. سال 2025 در شهر دوشنبه در دایره تجلیل از جشن نوروز چاره‌بینی‌های گوناگون سطح بلند به نقشه گرفته شده است. عین زمان با اجرای سنت‌های جشن نوروز آمادگی به این تدبیر سطح بلند جریان داشته با ترغیب و احیای بیشتر نوروز زمینه گذاشته می شود. حالا از جانب مقامات اجرایی حکومت دولتی شهر دوشنبه هدف به آن روانه کرده شده است که بهار و نوروز همچون پیک فرح بخش خوشروزی را در دل و دیده هر یک نفر افزون گرداند. نوروزشاه عزیزالله اشوری آدینه، مقصد اخبار.
در دوره آمادگی به پیشواز جشن 35 سالگی استقلال دولتی جمهوری تاجیکستان با قامت افروختن انشاءات گوناگون سیمای معماری شهر خوجند به طور نظررس تغییر یافت. اینک با مساعد گردانیدن وضع هوا در شهر تدبیرهای آبادانی و سازندگی وسعت یافته عزم مقامات دولتی و صاحبکاران به آن روانه شده است که جشن بین المللی نوروز با دستاوردهای نظررس و شایسته استقبال گرفته شود. گزارش عبدالوهاب عبدالستار و الیاس باباجان. با مناسبت 35 سالگی استقلال دولتی جمهوری تاجیکستان در مرکز ولایت ساخت شهر خوجند نقشه‌های سازندگی مرحله به مرحله در تمام سمت و ساحه‌ها عملی کرده می شود که در این راستا با نفسازی کوچه و خیابان‌ها از جمله تعمیر و ترمیم راه‌های ماشینگرد و پیاده‌گرد، نمای بیرونی بناهای معموری، مرکزهای سودا و خدمت‌رسانی شهر توجه بیشتر است. اینک با مساعد گردیدن وضع آب و هوا نفسازی کوچه و خیابان‌ها آغاز گردیده در سال روان قسم معین کارها تا جشن بین المللی نوروز به انجام رسانیده می شود. با مقصد اجرای دستور و سفارش‌های رهبریت دولت و حکومت مملکت در شهر در برابر بنیاد انشاءات تعیینات گوناگون با استفاده از امکانات و اقتدارهای موجوده به سبز و خرمگردانی کوچه و خیابان‌ها نیز توجهی بیشتر ظاهر گردیده همساله از جانب کارمندان سرریاست آبادانی و خواجگی منزلی و کمونالی در وقت معین شده شماره زیادی نهال درختان همیشه سبز و سایه‌افکن و گل و بوته‌های آرایشی شنانیده می شود. بنا به معلومات مسئولان در دوام ماه‌های ینور و فوریه و 15 روز سپری شده ماه مارس در کوچه و خیابان‌های شهر خوجند زیاده از 2000 بیخ نهال درختان همیشه سبز و سایه‌افکن شنانیده شده به استقبال جشن جهانی نوروز. امروزها کارمندان کارخانه دولتی کمونالی کبودیدارکنی و گلپروری در دو کنار کوچه و خیابان‌های اسماعیل سامانی، سیردریا، فردوسی، گلگشت‌های الهیده و باغ‌های فرهنگی و فراغتی تدبیرهای سبز و خرمگردانی را وسعت می‌بخشند. در کوچه خیابان شهر خوجند زیاده از 2000 درختان همیشه سبز، 500 دانه درختان آرایشی شنانده شده است و حالا گل‌های موسمی شناندن سر کردیم با دوام دارد. در نقشه گرفته شده است که 1 میلیون گل‌های موسمی شنانده شود در کوچه خیابان شهر خوجند. در قسمت شمالی شهر خوجند زیاده از 700 بیخ درختان همیشه سبز صنوبر شنانده شده است. یادآور می‌شویم که در آغاز سال روان در خیابان اسماعیل سامانی شهر خوجند با اشتراک شماره زیادی ساکنان کسب و کاری گوناگون زیاده از 300 درخت خوشنمود مگنولیا شنانیده شد. این تعداد درخت مگنولیا از جمهوری ایتالیا آورده شده انتخاب موضع و طرز شنانیدن آن با مصلحت و مشورت عالمان و متخصصان ساحه صورت گرفت. زیرا اساس نشأونمای خوبی منبعه درختان از خاک طرز درست شنانیدن و تامین با آب و غذا وابسته می باشد. در کوچه کمال خوجندی و نقشه گرفته شده است که روزهای نزدیک 1000 بیخ درخت‌های همیشه سبز صنوبر شنانده می شود و در خیابان اسماعیل سامانی، کوچه سلطان عمری، سنگین پالوان درختان مرجویلنیکو کیپاریس شنانده می شود. مورد ذکر است که دوام سالهای اخیر خوجند به یکی از شهرهای پیشرفته تاجیکستان تبدیل یافته در نتیجه عملی نمودن هدفهای سازنده حکومت کشور دیگرگونی‌های کلی به عمل آمد و سطح و صفت زندگی مردم بهتر و خوبتر گردید. امروزها عزم و تلاش ساکنان بهر استقبال سزاوار جشن 35 سالگی استقلال دولتی جمهوری تاجیکستان روانه شده مقامات اجرایی حکومت دولتی شهر خوجند در همدستی با صاحبکاران روند سازندگی را وسعت می‌بخشد. در شهر دوام سالهای 2022-2024 با مورد بهره‌برداری قرار گرفتن بیشتر از 750 انشاءات تعیینات گوناگون صدها نفر ساکنان صاحب جای کار شده در تمام سمت و ساحه‌ها دیگرگونی‌های کلی به عمل آمد. عبدالوهاب عبدالستار، الیاس باباجان، شهر خوجند، اخبار. بخشیده به روز بین المللی حمایت حقوق استعمال کنندگان در ولایت ختلون بین استعمال کنندگان کارهای فرماندهی گذرانیده شد. گزارش در این خصوص. ҳамкории самарабахш бо давлатҳои тараққикардаи дунё ворид гардидани дастгоҳу таҷҳизоти муосир технологияҳои навин ба тоҷикистон имкони воқеӣ фароҳам овард ки сифати кору хизматрасонӣ баланд ва ҳуқуқи истеъмолкунандагон ҳифз гардад. ин ҳама аз баракати соҳибистиқлолии давлату ҳукумат таваҷҷӯҳ ва ғамхориҳои рӯзафзуни президенти ҷумҳурии тоҷикистон рӯи кор омадааст.
оид ба ҳимояи ҳуқуқи истеъмолкунандагон ва қонуни ҷумҳурии тоҷикистон дар бораи рӯзҳои ид аз соли 2022 инҷониб 15 март ҳамчун рӯзи байналмилалии ҳимояи ҳуқуқи истеъмолкунандагон таҷлил карда мешавад. раёсати хадамоти зиддиинҳисорӣ назди ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон дар вилояти хатлон, раёсати кумитаи бехатарии озуқавории вилоят, раёсати стандартизатсия, метрология, сертификатсия ва нозироти савдои вилоят ва дигар мақомоти назоратӣ дар вилояти хатлон пайваста бо мақсади ҳимояи ҳуқуқи истеъмолкунандагон чораҳои заруриро роҳандозӣ ва корҳои фаҳмондадиҳӣ гузаронида, нашр ва паҳн намудани ҳуҷҷатҳои маърифатӣ бо шарҳу тавзеҳҳо, варақаҳои иттилоотиро бо мақсади баланд бардоштани сатҳи маърифати ҳуқуқи истеъмолкунандагон ва ҳимояи ҳуқуқи онҳо дар бозорҳо, марказҳои тиҷоратӣ, коллеҷу донишгоҳҳо дастрас менамоянд. бо шарофати соҳибистиқлолии давлат дар шаҳру ноҳияҳои вилояти хатлон низ бозорҳои замонавӣ, марказҳои тиҷоратӣ, ошхонаҳо ва дигар марказҳои хизматрасонии муосир бо талаботи стандартҳои байналмилалӣ бунёд ёфта, ҳам сифати кору хизматрасонӣ баланд бардошта шуд ва ҳам ба таъсиси ҷойҳои нави корӣ заминаи мусоид фароҳам гардид. бинандаҳои азиз, ин буд барномаи иттилоотии ахбор. хайр саломат бошед.